جی گور صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، ثابت عشق تنہا لدھا جنہاں ترٹی چوڑ چا کیتی ہو، نہ او صوفی نہ صافی نہ سجدہ کرن مسیتی ہو، خالص نیل پرانے تئیں نہیں چڑھدا رنگ مجیٹھی ہو، قاضی آن شرع ول باہو عشق نماز نہ نیتی ہو. I'll go next. ثابت عشق تنیہا لدھا جنہاں ترٹی چوڑ چا کیتی ہو، نہ او صوفی نہ صافی نہ سجدہ کرن مسیتی ہو، خالص نیل پرانے تے نہیں چڑھدا رنگ مجیٹھی ہو، قاضی آن شرع ول باہو عشق نماز نہ نیتی ہو. اچھا جی میں پڑھنی ہاں. ثابت عشق تنیہا لدھا جنہیں ترٹی چوڑ چا کیتی ہو، نہ او صوفی نہ صافی نہ سجدہ کرن مسیتی ہو، خالص نیل پرانے تے نہیں چڑھدا رنگ مجیٹھی ہو، قاضی آن شراول باہو عشق نماز نہ نیتی ہو. جی سر میں پڑھا. جی. ثابت عشق تناہی لدہ جنہ ترٹی چوڑ چا کیتی ہو، نہ او صوفی نہ صافی نہ سجدہ کرن مسیتی ہو، خالص نیل پرانے تیے نہیں چڑھدا رنگ مجیٹھی ہو، قاضی آن شرع ول باہو عشق نماز نہ نیتی ہو. ہاں جی ہوں کو رہ گیا. سارا پڑھ لیں. ہاں جی. ثابت عشق تنہا لدھا جنہاں ترٹی چوڑ چا کیتی ہو، نہ او صوفی نہ صافی نہ سجدہ کرن مسیتی ہو، خالص نیل پرانے تے نہیں چڑھدا رنگ مجیٹھی ہو، قاضی آن شرع ول باہو عشق نماز نہ نیتی ہو. ثابت عشق تنہا لبا ہے تے صافی ہے جنہ ترٹی چوڑ نہ کیتی ہو. اچھا یہ جڑی ترٹی ہے نا یہ ایگزیکٹ کسی نے کیتا تو نہیں ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ترٹی دا مطلب ہے جڑی چیز بڑی مشکل دے نال اکٹھی کیتی ہوئے، جمع جتھا. ترٹی چوڑ کرنا ہوتا برباد کرنا. جنہاں نے جو جمع جتھا سی انہوں برباد نہ کر لیتا، انہاں نو عشق جڑا ثابت عشق نہیں لبا، یا انہاں نو ہی جڑے کر لیندے نے انہاں نو ہی ثابت عشق لبدا ہے. نہ او صوفی نہ صافی نہ سجدہ کرن مسیتی ہو. ہن عام طور تے قاضیاں دے مقابلے چ تے صوفی نو منیا جاندا نا، دو ہی طرح منیا جاندیاں نا، اہل شریعت یعنی جڑے قاضی نے ملا نے، تے اہل طریقت جڑے جنہاں نو صوفی اسی کہنے ہیں. لیکن اتنے باہو کہہ رہے نے نہ او صوفی نہ صافی دا مطلب پاک صاف رہن والے، نہ سجدہ کرن مسیتی ہو، خالص نیل پرانے تے نہیں چڑھدا رنگ مجیٹھی ہو. جڑا خالص نیل
ਨੀਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨੀਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨੀਲ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੀਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਖਾਲਸ ਨੀਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠੀ ਹੂ। ਮਜੀਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਰਖ ਲਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਲ ਤੋਂ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਣ ਸ਼ਰਾ ਵੱਲ ਬਾਹੂ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੂ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ। शरावल की है? जी शरावल नहीं, शरा बखरा लफ्ज है ना। शरा बखरा लफ्ज है। अच्छा। शरा ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। या शरीयत। अच्छा। हाँ, शरीयत का शरा है ना। अच्छा। शरा वाल यानी शरीयत वाल। काजी आन शरा वाल बाहू कनी काजी जो शरीयत वाल आ गया तो उन्हें फिर इश्क दी नमाज नहीं नीती। अच्छा। Sorry, Dr. Manzur, you know the na or Sufi, na Safi. So is that the Sufi and Safi meaning clean, soft? Oh no. साफ, हाँ बिल्कुल। Okay, all right, thank you. चलो डॉक्टर साहब मैं बोला? जी जेदी मर्जी बोलो। जी सर। साबित इश्क तिन्हा लद्दा जिन्हां त्रिटी चोड़ चा कीती हो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨਾ ਸਾਫੀ ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਮਸੀਤੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾਸਟ ਕੁੜੀਏ ਪਹਿਨ ਫਕੀਰਾਂ ਲੋਈ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾਗ ਲਗੇਸੀ ਲੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਲੋਈ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਇਸ਼ਕ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਟੀ ਚੋੜ ਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ, ਜਾਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਇਸ਼ਕ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਈਗੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨਾ ਸਾਫੀ ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਮਸੀਤੀ ਹੋ। ਸੂਫ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਫੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨਾ ਸਾਫੀ ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਮਸੀਤੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਐਸਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਮਸੀਤੀ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਨਾ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਅਹਿਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕਤ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨਾ ਸਾਫੀ ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਮਸੀਤੀ ਹੋ। ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਆਪਣਾ ਸਾਫੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਖਾਲਿਸ ਨੀਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠੀ ਹੂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲ ਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਂਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਖ ਹੰਗਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਲਿਸ ਤੇਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠੀ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨੀਲ ਮਜੀਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਜੀਠੀ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਂਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਨ ਸ਼ਰਾ ਵਲ ਬਾਹੂ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ 2 + 2 4, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਮੈਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਜ਼ੀਪਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਸੂਫੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। Can I share what I feel? From the first line, I feel like it's Sultan Bahu is saying about don't attach yourself to the materialistic world. That sacrifice, even if it took you so long to jama everything, sacrifice it, and that's your true love. Dusri line, I feel like these are labels, Sufi and the Safi, and in these have no meanings. And then the third line, I feel everyone has an individual color and they can't rub off on each other. So stay true to who you are. And then the last one, I feel like Qazi, he doesn't know how to pray the namaz of ishq. That's what I feel. Sorry. डॉक्टर साहब एक काजी सॉरी सूफी और साफी से सही समझ नहीं हुई कभी वैसे इन्होंने फर्क ही सूफी ते एक बाकायदा आर्डर है ना, सूफी ते एक बाकायदा आर्डर है ना, जिहदियां शर्तां ने, जिहदियां मंजिलां ने। साफी ते एक आम जिहड़ा साफ बंदा है, वैसे वो जिहड़ा तुसीं कहा ना साफी साफा कपड़ा नहीं हुंदा, साफा जिहड़ा हुंदा है वो छोटा जिहा रुमाल जिहा हुंदा है जिहड़ा मोढे ते रखिया हुंदा है, ते ओहदा मतलब ये हुंदा है कि जो चीज खराब हो जाए तो उहनूं साफे नाल साफ कर दिओ। जी 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 ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? हाँ जी बिल्कुल।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂਚ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਟੀ ਚੌਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਜਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਸੂਫੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਸੀਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੈਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਓ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦਿਸ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਬਤ ਇਸ਼ਕ ਤਨਹਾ ਲੱਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੱਟੀ ਨੂੰ ਚੌੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਬਤ ਇਸ਼ਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰੱਟੀ ਚੌੜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੂਫੀ, ਨਾ ਸਾਫੀ, ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਸੀਤੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਥਿਓਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸਾਫੀ ਜਾਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸ ਨੀਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸ ਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਰੱਟੀ ਚੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਜੋਸ਼ ਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸ ਨੀਲ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਨੀਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਣ ਸ਼ਰਾਹ ਵੱਲ ਬਾਹੂ, ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਹ ਵੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਹ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗਰਾਫੀਏ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਜ਼ਾਤ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਟੀ ਚੌੜ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੰਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਤਰੱਟੀ ਚੌੜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀਲ ਖਾਲਿਸ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਪਠਾਨ ਇਹ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਸੂਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਫੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੀਲੇ ਜਾਮੇ ਪਾਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ, नील वस्त्र ले कपड़े पहने तुर्क पठानी अमल किया। अच्छा। एक और भी उन्हां दी हैगी आ, काया रंगन जे चेतिए प्यारे, हाँ प्यारे पाइए नाव मजीठ। हाँ बिल्कुल, नाव मजीठ। रंगन वाला जे रंगे साहब ऐसा रंग ना जीठ। जेठ। हाँ जी। Is that Baba Guru Nanak ji? He said that. Wow. That's beautiful. हाँ जी, ये गुरु नानक जी ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲਕਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲਕਾਂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲਕਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ ਨੀਲ, ਉਹ ਤੇ ਪੇਨ ਦੇ ਮਾਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਲੋ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲਕਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਸਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਰ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹੀ ਹੈ। Sorry, Dr. Manzur, then can something popped in my head. So, you know, you also said Neil can be the tree as well. And Gorji sent the picture of the tree. So if we put a tree meaning to it, can we do that or no? Ki? Your tree, if we use the tree reference rather than color in this line, is that possible or no? ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਂਚਰ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। Okay. ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਯਾਰ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਉਰਦੂ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਫੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ। So, Dr. Manzur, you know, last week you said that Sultan Bahu is not read in Masita and stuff. So then I'm thinking, so Sultan Bahu did not call himself a Sufi either, or did he? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। Okay, that's a modern thing. Okay. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। They were intellectuals, poets. So I'm trying to imagine at that. Oh, sorry, Pushpaji. Sorry. No, go ahead. No, I'm just trying to understand. So at that time, then that means Sultan Bahu thought of Sufis like that as well. He negated them like the Qazi as well, or no? Am I overthinking this? ਨਹੀਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਸਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਤ ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਟੀ ਚੌੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। I like Pushpaji's Satyanas. I'm going to say Satyanas. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਗੱਲ? ਸੂਫੀਆਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ, ਹਾਂ, ਹਲਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਲਰਸ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਰ ਫॉर ਨੀਲ, ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਈਗੋ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੁਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਨੀਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹਾ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ।
ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੋਈ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੂਫੀਆਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਪਈ ਤੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ, ਚੰਗੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਭੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੂਰੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨਾ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।